السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت ماڈل کالونی کی طرف روانہ ہوا ہوں اور یہاں پر ہم جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایمبولینسیں یہاں پر روانہ ہو چکی ہیں. قریباً 100 سے زائد افراد، 107 افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت طیارے میں سوار تھے. ابھی کچھ نہیں معلوم ہے. ہم اس علاقے میں بھی داخل ہوئے ہیں. یہاں پر انجمن ہلال احمر پاکستان، چھیپا صاحب، اس کے علاوہ ایدھی اور دیگر جو ہمارے فلاحی ادارے ہیں ان کے ایمبولینسیں موجود ہیں. یہ راستے بنائے جا رہے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو روانہ کیا جا رہا ہے. لوگوں کو جگہ بتائی جا رہی ہے اور جگہ بتائی جا رہی ہے. کدھر جائے، حادثہ کدھر ہے؟ ادھر. اور یہ پوری آبادی ہے اور لوگوں نے جیسے کہ مجھے بتایا. اور اب ہم یہاں پر اس وقت داخل ہو چکے ہیں. یہ پورا وہ ایریا ہے کہ جہاں پر طیارہ گرنے کا واقعہ پیش آیا. لیکن ایکچولی صورتحال کیا ہے اور وہاں پر کیا ہوا ہے یہ ہم وہاں پر آپ کو پہنچ کر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کے چند خوفناک اور دردناک حادثات میں سے ایک حادثہ ہے. اور یہ طیارہ آبادی میں گرا ہے. اس نوعیت سے یہ اپنے حادثے کی نوعیت سے یہ پہلا ایک واقعہ پیش آیا ہے. لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ ابھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ جس آبادی میں جس جگہ پر یہ طیارہ گرا ہے وہاں پر حالات کی کیا صورتحال ہے. لیکن بہرحال ہم ابھی یہاں پر داخل ہوئے ہیں. یہاں پر ابھی ایمبولینس رکی ہیں اور اب ہم ادھر اتر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے. آپ کو ہم یہاں سے رپورٹنگ کریں گے. لیکن ایکچولی جو واقعہ ہے وہ یہ کہ یہ طیارہ لاہور سے کراچی آ رہا تھا اور کراچی آتے ہوئے یہ ایک ماڈل کالونی کراچی میں ایک علاقہ ہے اور یہ بہت قدیم علاقہ ہے ماڈل کالونی. یہاں پر تمام قومیتوں کے افراد رہتے ہیں. سب محبت اور بھائی چارگی سے رہتے ہیں. کراچی کا یہی حسن ہے کہ یہاں پر یہ منی پاکستان کہلاتا ہے. لیکن ماڈل کالونی میں یہاں پر بہت پرانی قدیمی آبادی ہے اور یہاں جو لوگ اس وقت تیاری کر رہے تھے افطار کی، اور ظاہر ہے کہ آپ کو 29ویں شب بھی ہے. لوگ اس میں ابھی گھروں سے نکلنا شروع ہوئے تھے جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اور آج چونکہ جمعۃ الوداع بھی تھا. لیکن ان پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی اور یہ قیامت صغریٰ ان پر آئی کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے. آپ باہر ابھی دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ابھی لوگ. یہ جو حادثہ ہے یہ قاظم آباد کی گلی ہے، ماڈل کالونی ہے. ماڈل کالونی قاظم آباد کی گلی ہے اور شاید بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہائیڈرولک سسٹم فیل ہونے کی وجہ سے نہیں وہ کھل سکا. مکان سے ٹچ ہونے کے بعد سینٹر میں جیسے گلی جا رہی ہے اس گلی کے اندر جا کے بالکل یہ بلاک ہو گیا اور وہاں بالکل پھنس سا گیا. اور وہاں کی جو اندر سے اندرونی حالت دیکھ کے آ رہے ہیں شدید ہی بری حالت ہے. بس ابھی تک جتنی ڈیڈ باڈی نکل رہی ہے وہ اس قابل نہیں ہے شناخت کے. باقی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یعنی آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو باڈیز ہے وہ سوختہ ہو چکی ہیں. ابھی تک جتنی باڈی دیکھی ہے بہت بری ان کی حالت ہے. لیکن ابھی ایک نیوز سننے میں آئی ہے کہ گھر سے فون آیا کہ جو بینک آف پنجاب کے جو صدر ہیں وہ مطلب بچ گئے ہیں اور خطرے کی حالت سے باہر ہیں. انہیں اپنا ریسکیو کر لیا گیا ہے. باقی ڈیڈ باڈیز وغیرہ وہ ریسکیو کر رہے ہیں. اچھا، ہمارے ایک صحافی انصار نقوی بھی جہاز میں تھے، اگر آپ ان کو جانتے ہو. سر انصار نقوی کے بارے میں تو میں ابھی کوئی لا علم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن ابھی تک وہاں ریسکیو ہو رہا ہے. ابھی مراد علی شاہ صاحب چیف صاحب آئے، چیف منسٹر صاحب آ چکے ہیں. تو مزید اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے دے کہ کیا آرمی کے جو دستے ہیں اور رینجرز کے آرمی، رینجرز، نیوی انہوں نے بہترین ماشاءاللہ. آپ دیکھیں جب بھی دیکھیں گے آپ کو ہر فرنٹ پہ آرمی ہی ملے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی تعریف کرنے والی بات نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو ہمیں ماشاء جی ہاں وہی ریسکیو کر رہے ہیں. آپ اوپر سے ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کر رہے ہیں، نیچے وہ ریسکیو کر رہے ہیں، نیوی ریسکیو کر رہی ہے. باقی جو سول ادارے ہیں جو ایف میں آئے ہیں، جس قسم کے جو بھی ہر آدمی ہے پی آئی اے والے ہیں، ہر طرح کا بندہ جو سول بندہ ہے وہ بھی ریسکیو کر رہا ہے. ہر طرح بندہ شامل ہے سب. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کانسپریسی تھیوریز کو کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ جناب کوئی نیچے سے فائر ہوا تھا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ہاں کہ وہ اس کے ہائیڈرولک سسٹم فیل ہوا اور وہ پھنس گیا. یعنی کہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں سر باتیں تو آپ کو پتا ہے لوگوں کے پاس اور کام کیا ہے. یہ کوئی انڈیا سے تو آیا نہیں جسے فائر نیچے سے مارنا. یہ تو ایک عام پبلک کا تیارہ تھا. اس میں ہماری بھتیجی میری شہید ہوگی. اللہ جانے ابھی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ جی میرے بھائی دوست ہیں، ان کی بچی ہے، وہ آئے ہوئے ہیں. ہم لوگ تبھی بھاگے ہوئے ہیں. میں اندر سے آیا ہوں، وہاں نیچے سے اتر کے آیا ہوں. اس کو میرے خیال میں شاید پائلٹ نے پھر یہ کوشش کی ہے کہ یہ مزید کسی چیز سے ٹکرائے، اس کو وہ گلی میں بند گلی میں لے گئے. اچھا، ان کا یہ بندہ لاہور سے آئے ادھر تھوڑی یہ اس میں کر کے لاہور سے. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی کون ہے؟ یہ میرے دوست ہے، ہمارا NHRJ ٹیم ہے، نیٹ ورک پر ہیومن رائٹس سے. میں ہوں چیئرمین سندھ میں. تو یہ ہمارا جو ہے نا NHRJ کا بندہ ہے اور ان کا جو ہے نا یہ باڈی کارڈ بھی ہے ہمارے پاس. بورڈنگ کارڈ ان کا
इस तरफ से इधर आ जाए ताकि गाड़ियाँ गुजर सकें। ये बोर्डिंग कार्ड, ये बोर्डिंग कार्ड, बोर्डिंग कार्ड, बोर्डिंग कार्ड, बोर्डिंग कार्ड, ये बोर्डिंग कार्ड है 23A C ग्रुप था इनका, और ये फ्लाइट नंबर भी लिखी हुई है PK303। तो सवाल से क्या कहना चाहते हैं? जी बस मुझे बता दीजिएगा, आप देर से यहाँ पर मौजूद हैं तो एक लोगों को मशवरा दें कि वहाँ पहले ना करें और रेंजर्स का साथ दें, फौज का साथ दें। मैं इन तमाम भाइयों से यही कहूँगा कि देखिए इस मुश्किल वक्त में हमें फजूलियात से परहेज करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, और शाना व शाना जो काम कर रहे हैं आर्मी, नेवी, फोर्स, जो सिविल, उनके साथ हमें खड़ाना चाहिए। इस तकलीफ में, दुख में जो आदमी जिसकी तकलीफ को देखें उसे हौसला दे, उसके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला ये जो हमारे पे आफत आई है इसे हमें सब्र से, तहम्मुल से सामना करने की, जिनके प्यारे चले गए हैं उन्हें अल्लाह ताला सब्र जमील नसीब फरमाए, और जो अल्लाह अगर कोई जिंदा है तो अल्लाह ताला उन्हें खैरी ऑफिस से बाहर निकाले और उनके प्यारों को उनसे मिला दे। और ये भी बताइए कि हादसा होते रहते हैं, उन हादसा को आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना बनाए, साजिश थ्योरी ना बनाए। नहीं, हादसा होते रहते हैं, ये भी एक अनहोनी है, ये भी एक अनहोनी हुई है, एक अनहोनी हादसा है। इसे पूरी बनाने की, साजिश बनाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये दुनिया के सामने है। लोग मान रहे हैं बात, अब ये ताकि अपील भी करते हैं कि लोग जरा हटें। ठीक ठीक, मैं आप लोगों से बात नहीं करता, जाहिर है कि आप लोग, लेकिन मैं इनकी तरफ से बात जरूर कहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दें ताकि रिपोर्टिंग करने वालों को रिपोर्टिंग कर सकें, जो साहब यहाँ पर मौजूद है वो अपना काम कर सकें। यहाँ पर मुस्तकिल जो और पुलिस वहाँ से आएगी, उसमें भी ऊपर फजा में था, प्रयास करना था, उस वक्त फटा। अगर ये फटा जहाँ तो फिर ये भी इम्कान खारिज, ये खारिज इम्कान नहीं है, ये खारिज इम्कान नहीं है कि अब ये नहीं पता कि फायर ही हुआ है, लेकिन वो कह रहे दांत फटा। वाक़यात है, बहुत सारे लोगों के साथ हैं, मगर जो अहम बात है वो ये कि लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं जो उस जहाज़ में सवार थे। मैं फिर एक मरतबा आपसे यही कहूँगा कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और साथ साथ सूरह तहा के अंदर जो आयात है, मुझे भी, मैं आपको स्पेसिफिकली आयात बता दूँगा, लेकिन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये हमको लाज़मी पड़ती है। हमने अपनी जानों पर बहुत जुल्म किए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हम ज़ालिम हैं, हमने अपनी जानों पर, अपने नफूस पर इतने जुल्म किए कि अल्लाह ताला अगर हमें माफ़ नहीं करेगा तो शायद हमारे लिए माफ़ी की फरासी ना हो। शफ़ीए मुकर्रम रहमत आलम उनकी तरफ रुजू करने से पहले हमें अल्लाह को रुजू कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहेगा देखो मेरे प्यारे तुम्हारी उम्मत कैसी है। तो उम्मतियों को भी चाहिए कि सब लोग इस्तग़फ़ार करें। मैं इधर यहाँ देख रहा हूँ लोग बहुत ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। अमूमन हादसात में ऐसा नहीं होता और लोग ताउन नहीं करते, आ जाते हैं चीख पुकार। मैं मॉडल कॉलोनी के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत साथ दिया, इनका रेंजर्स के एहलकारों का, आर्मी के लोगों का, ये अपने नीम फौजी दस्ते जो आए हुए उनका, स्काउट्स यहाँ पर मौजूद है उनका होगा, और ख्याल करके आपको आगे बढ़ना होगा। ये इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पूरी कौम पर एक मुश्किल वक्त आया है, वक्त आया तो सबको साथ मिलकर इसमें देना होगा, और इसके लिए हमें लोगों को ये समझाना होगा कि हादसात, वाक़यात, सानियात होते रहते हैं, और जो ताकतवर कौमें होती हैं, जो बाशऊर कौमें होती हैं, उनसे निबर्द आज़मा होती हैं, तो उनको सहने की कोशिश करती है। तो हम इसीलिए यहाँ पर आए भी हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। राजून, जो कि मैंने शुरू में कहा कि मल्लई का माल है, मल्लई की तरफ लौट कर जाना है, उन्हीं पर अल्लाह की दुरूद है, उन्हीं पर अल्लाह की रहमत है, और वही सीधे रास्ते पर चलने वाले। इस दुख की घड़ी में, इस साने में हम एक दूसरे को दिलासा दे सकते हैं, हम पानी की बोतल पकड़ा सकते हैं जिनका रोज़ा नहीं है, और ज़ाहिर है कि ख़वातीन हैं उनसे पूछा भी नहीं जाता। हम सर पे पानी डाल सकते हैं ताकि वो इफ्तार तक जो एक कैफियत है, हीट बहुत है, हम ये सब एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। यहाँ किसी को धक्का न दें, यहाँ गुस्से में ना आए, यहाँ किसी से तकलीफ़ से बात ना करें। अभी मैं अंदर गया था तो ज़ाहिर मैं देख रहा था लोग बहुत परेशान भी हैं, तो उस परेशानी को अपने ऊपर तारी ना होने दें। ये सब आपकी मदद के लिए आए हैं जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर लोग घर बाहर दंग थे। अब एक मैंने ऐनी शाही से पूछा, उन्होंने बताया कि मैं ऊपर काम कर रहा था छत पर, तो तैयारा जा रहा था और जाते जाते वो बीच में फटा। तो अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ बनाना लोग शुरू कर देंगे, फायर हुआ। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे ना जाएं,
टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, न जाने अंदर क्या। उस वक्त सोचिए कि जब ये सब हो रहा होगा तो अंदर मुसाफिरों की क्या हालत होगी। उस कैफियत को अगर आप सामने रखेंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि भाई ऐसी हालत थी कि हम शायद ज़मीन वाले उस हालत के बारे में सोचकर इबरत हासिल करें। और इबरत हासिल करने का तरीक़ाकार ये कि अल्लाह को याद करें कि ऐसे हादसात पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं हमसे कोई खामी, कोई हमारी गलती है। और हमें तमाशबीन नहीं बनना चाहिए, हमें मददगार बनना चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अल्लाह ताला कोई बच जाए कि अमूमन ये होता है प्लेन क्रैश में 98% लोग जहाँ बाप हो जाते हैं, तो कोई अल्लाह ताला अपने मौजज़े से किसी को बचा ले। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें पैनिक नहीं, अंदर लोग पैनिक भी हो रहे हैं, धक्के दे रहे हैं एक दूसरे को। ज़ाहिर है कि आपके पास आए हुए हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे या मीडिया के भी लोग हैं, तो आपके लिए आए हुए हैं। अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो सही वाक़या कैसे पता चलेगा। तो मीडिया वालों को धक्के दे रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये कि इसका ख्याल करें। और तीसरी बात ये कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो रेंजर्स के लोग हैं, जो आर्मी के यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनके साथ मुकम्मल तामील करें, क्योंकि वो बेहतर तौर पर इस सूरत हाल से निकलना जानते हैं और आपको निकालना भी जानते हैं। उनको पता है कि किस तरह से सूरत हाल सही की जा सकती है, तो वो कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनका साथ दें और उनकी मदद करें। और अपने घरों में जो लोग बैठे हुए, आज जुम्मतुल वज़ा भी है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ज़्यादा पढ़ें, सूरह कहफ़ का विर्द करें। ये सारी चीज़ें ये मैं कहना चाहूँगा कि अभी हम इसको ऑर्डर ऑफ कर रहे हैं, उनको पीछे कर देंगे। मैं बस तो पहले मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ पर इस वक्त जिला हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, शनाख्त कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं लोग, अभी तो खैर शनाख्त नहीं, ऐसे कि बॉडीज़ आई हैं और कुछ। मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहूँगा। तो मैं अभी वहाँ से सही मॉडल टाउन से आ रहा हूँ और वहाँ जो हालात देखे बहुत तकलीफ़ दे हैं। हमारे पुलिस के एहलकार, रेंजर्स के एहलकार और फ़ौज के दस्ते जिस तरह ताउन कर रहे हैं लोगों के साथ, मैं एक तो ये कहूँगा आप उनके साथ ताउन करें। यहाँ पर भी जिला हॉस्पिटल में भी कोई पैनिक ना होना पाए। बहुत तकलीफ़ की घड़ी है। मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग आए यहाँ पर, अभी पूछ रहे थे, मैं यहाँ देख रहा था, वो पूछ रहे थे कौन कौन जहाज़ में सवार है, कौन नहीं। एक हादसा है, एक सानिया है बहुत, और पाकिस्तान की तारीख़ के दर्दनाक सानियात में से एक सानिया है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह ताला की रज़ा पर हमें राज़ी रहना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रेचर्स लगे हुए हैं और आगे मॉर्चरी है, उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक यहाँ पर तो करीबन 15 के करीब डेड बॉडीज़ आई हैं। 20 वो मॉर्चरी में भेज चुके हैं, कुछ सिविल हॉस्पिटल गई हैं, कुछ कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल गई हैं, इस तरह से। अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए या ईद मनाने के लिए अपने घरों में आ रहे थे, जैसे कि अंसार नकवी साहब थे, वो हमारे सीनियर सहाफ़ी और 24 न्यूज़ में वो काम करते थे। वो अपनी फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए आ रहे थे, तो वो भी इसमें जाना। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो इसीलिए आ रहे थे, इसी पर्पज़ पे थे। सबके अपने अपने घर वाले थे। ज़करिया पोलानी, याया पोलानी और पोलानी ट्रैवल्स जो है, उनके घर के पूरा ख़ानदान जो है, ज़करिया पोलानी और उनकी पूरी फैमिली, वो इस हादसे में नुक़्बे अजल बन गए। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि चूँकि ये आप देख सकते हैं सारा हमारा मीडिया भी यहाँ मौजूद है, एमरजेंसी गेट है, तो ये बेचारे बता रहे हैं ये शनाख्त यहाँ पर हो रही है, लोग पूछ रहे हैं आके। और जो भी इस तरह से हो रहा है, देखिए आपसे आकर ये देखिए नाम लिखे हैं, लोग बता रहे हैं ज़ुबैर वल्द गुलजार, फैज़ान वल्द तबरुक। भाई ये बताइएगा कि लोग आपके पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन कौन था जहाज़ में, शनाख्त कैसे मुमकिन होगा? शनाख्त हमें जो भी आता है उस उनके पास शनाख्त की अलामत होती है, वो उसमें हम देख लेते हैं क्या है, और फिर नाम बताते हैं लोग, उसमें देख लेते हैं। एक नाम मालूम है हमारे पास अभी तक जो आई है, एक नाम मालूम है। हाँ, 40 साल उसके, अमेरिका से ही है, अब उसी में जहाज़ में ही है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो अभी कुछ बॉडीज़ काबिल शनाख्त हैं या सोख्ता हो गई है सर? नहीं, अभी वहाँ वो तो वहाँ पता चलेगा, हमारे पास जो है वो तो मोचरी में। ठीक ठीक। तो देखिए अभी इस तरह से यहाँ पर सिचुएशन है सर। थोड़ा सा लोग सब्र रखें, धीरज रखें और हौसले से लें काम।
باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے, مہربان ہے, رحیم ہے. حادثات ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں اور ان حادثات کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے. میں صرف اتنا آپ کو ایک درس تو نہیں کہوں گا, ایک نصیحت بھی نہیں کہہ سکتا, جو تھوڑا سا جانتا ہوں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں یہ کہ آیت کریمہ کا ورد کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پتہ نہیں کیا آگے ہو, کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ PK-303 جو کہ لاہور سے کراچی آ رہی تھی, وہ اب طیارہ اب اپنا وجود نہیں رکھتا. تقریباً 95 مسافر, باقی کرو کے افراد, 107 افراد اس میں سوار تھے, اور اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. ایک تکلیف کا ماحول ہے, ایک درد کا ماحول ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی جناب شہزاد قریشی صاحب موجود ہیں, اور وہ بھی یہاں پر ابھی پہنچے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا بہت ہی قریبی دوست وہ بھی اس حادثے میں تھا. جیسے میں نے آپ کو انصار نقوی صاحب کے بارے میں بتایا, جیسے میں نے آپ کو بتایا پرانی فیملی کے ذریعے پرانی. جی شہزاد بھائی صاحب, میں یہ کہوں گا عامر بھائی بہت دردناک ہے, اور ایسا حادثہ ہے کہ ہمارے لیے تو بڑا پہاڑ بن کے ٹوٹا ہے. ساری جانیں بہت قیمتی تھی. اس میں میرا بہت قریبی دوست, میرا پارٹنر, اس کے ساتھ تقریباً 10-12 سال سے ایسوسیٹ تھا, وہ بھی جہاز میں تھا. ابھی کچھ پتہ نہیں لگ پا رہا اس کی ڈیڈ باڈی اور یہ چیزیں. ابھی ہاسپٹل ہم آئے ہیں, لوگ بیچارے ظاہری بات ہے پریشان ہوتے ہیں. جب حادثہ ہوتا ہے تو ایک پینک کی صورتحال ہوتی ہے. تو میں ہاسپٹل والوں کو بھی بلیم نہیں کرتا, کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ سب اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بس اس کا افسوس جتنا کیا جائے کام ہے. آپ لوگوں کو مشورہ اس میں کیا دیں گے کہ ایسی صورتحال میں اداروں کے ساتھ تعاون کریں, فوج کے ساتھ, رینجرز کے ساتھ, کیونکہ کہیں پہ تعاون نہیں ہو پا رہا ہے. میں نے سب کو یہی بولا ہے کہ یہ جو جتنے پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹل والے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں, کیونکہ یہ بھی آپ ہی کی اور ہمارے ہی لیے کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں ادھر ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں, پھر زخمی آ رہے ہیں جو گھروں کے زخمی تھے. تو اس وقت جتنا وہ تعاون کریں گے, ہو سکتا ہے ہمارے تھوڑا تعاون کرنے سے کسی زخمی کی جان بچے. بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر یہ میں مورچری کے باہر ہوں جہاں پر نعشیں پہنچی ہیں, اور ابھی یہ نہیں پتہ, لوگ شناخت کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ایک بزرگ یہاں موجود ہے, ادھر آئیے گا, تشریف لائیے گا. یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کی بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ ہے کہ پتہ چلنا چاہیے کہاں ہیں لاشیں اور کہاں کہنا ہے وہ رپورٹ دیں گے. یا کوئی میں ہو کے آیا ہوں, کوئی وہ نہیں. اچھا, آپ کے ہمارے کدھر گئے ہیں تو آپ کے علم میں تو ہوگا. اچھا, پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیڈ باڈیز آئی ہیں ان کی لسٹ ہے, یا جو لوگ ہے اس میں سروائیور ہیں ان کی لسٹ ہے, کچھ پتہ چلے. کیونکہ ایئرپورٹ پہ تو بولنے کی چیز ہے نا, آپ لوگ جو ہے نا 4 گھنٹے ویٹ کریں. تو آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ 4 گھنٹے ویٹ کریں, کوئی بھی مطلب ایسا سسٹم نہیں ہے. ڈیزاسٹر پوری دنیا میں ہوتے ہیں, آپ انفارمیشن تو پرووائڈ کریں نا. لوگوں کو انفارمیشن کا مسئلہ ہے, پتہ تو چلے نا کون کہاں ہے کون کہاں ہے. ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میرا بھتیجا ہے, میری بہو ہے, میرے 2 بچے نواسے ہیں, پوتے ہیں میرے, 4 فیملی ہیں جو میرے اس میں شامل ہیں. لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا, کبھی یہاں بول رہے ہیں کبھی وہاں بول رہے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی تک. بولانی ٹریولز کے یہاں پر ابھی موجود تھے, انہوں نے بتایا کوئی 18 کے قریب نعشیں شناخت ہوئی ہیں, لیکن باقی لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا. ابھی 18 باڈیز آئی ہیں, لیکن کچھ ہیں جن ہاسپٹل میں جو ابھی جن کو ابھی یہاں پر بھیج رہے ہیں وہ سامنے ہی ہیں, اور اس کے بعد یہاں پر وہ آئیں گی نعشیں.